امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر آج سے طے شدہ حملہ مؤخر کرنے کا اعلان، کہا حملے کا منصوبہ قطر، سعودیہ، UAE کی درخواست پر مؤخر کیا۔ ایران پر حملہ 2 سے 3 دن کے لیے مؤخر کیا۔ عرب رہنما سمجھتے ہیں سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں اور ایسا معاہدہ طے پا سکتا ہے جو دنیا بھر کے لیے قابل قبول ہوگا۔ رہنما سمجھتے ہیں معاہدے میں نہایت اہم نقطہ یہ ہوگا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ امریکی حکام کو ہدایت کی ہے معاہدہ نہ ہونے پر بڑے پیمانے پر حملے کی کسی بھی لمحے تیار رہیں۔ ایران کسی دباؤ، دھونس یا دھمکی کے سامنے نہیں جھکے گا، نہ ہی اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر سخت رد عمل، کہا امریکہ سے گفتگو کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں، ایران کے مفادات اور عزت و وقار کی حفاظت کریں گے۔ دشمن ایران کو مختصر وقت میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہا، جس کے بعد اب ایرانی عوام اور حکام کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایران نے جزیرہ کیشم پر مائکرو ڈرونز کی نشاندہی کے بعد فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء بریگیڈ کا کہنا ہے ایرانی فوج جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے، دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایرانی فوج ٹریگر دبانے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکریٹری محسن رضائی نے کہا یہ امریکہ کی خام خیالی ہے کہ ایرانی قوم اور افسر ہتھیار ڈال دیں گے۔ امریکہ نے فوجی حملے کی ڈیڈ لائن رکھی اور خود ہی منسوخ بھی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم ایپکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں بلوچستان کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کو سیکیورٹی معاملات اور حالیہ پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ بھی دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں ملاقات، ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف سے بھی ملے۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سینٹیاگو کی مسجد میں فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 2 مشتبہ حملہ کو بھی مار دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں میں مسجد کا محافظ بھی شامل۔ امریکی مطالبوں پر ایران نے لائن کھینچ دی، پاکستان کے ذریعے امریکہ کو جواب پہنچا دیا۔ عرب میڈیا نئی ایرانی تجاویز کی تفصیل سامنے لے آیا۔ العربیہ نیوز کے مطابق ایران جوہری پروگرام طویل عرصے کے لیے روکنے پر متفق ہے۔ ایران نے افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ ایران کی توجہ اقتصادی امارات حاصل کرنے پر مرکوز ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی تجاویز مسترد کر دی۔ یورینیم دو پھر مذاکرات کرو، امریکہ نے مذاکرات کا دروازہ یورینیم سے جوڑ دیا۔ مذاکرات کے لیے ایران پر 5 سخت شرائط عائد کر دی۔ ایران صرف ایک جوہری تنصیب فعال رکھے، ایران 400 کلو افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے۔ واشنگٹن نے ایران کے ہر جانے اور اثاثوں کے مطالبات بھی مسترد کر دیے۔ افزودگی پر سمجھوتا ہوگا نہ پسپائی، دشمن کو جواب دینا بخوبی جانتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا سخت موقف، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان بنیادی اختلافات برقرار ہیں، پاکستانی ثالثی کے ذریعے بات چیت کا عمل جاری ہے، UAE سمیت خطے کے کسی ملک کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ مشرقی وسطی میں جنگ کے بادل پھر منڈلانے لگے، درجنوں امریکی کارگو طیارے گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان لے کر تل ابیب پہنچ گئے۔ ترسیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کا حصہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، ایران جنگ پر کیا حکمت عملی اپنائی جائے، امریکی صدر نے اپنے انتظامیہ سے مشاورت تیز کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ اہم ملاقات، ایران کے معاملے پر تفصیلی بات چیت، آئندہ لاحمل پر غور کیا گیا۔ جلدی فیصلہ کرو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو سخت وارننگ، کہا ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے،
जल्द मुआहदा ना हुआ तो ईरान को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो हमसे मुआहदा कर ले, मुआहदे में ही उसका फायदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हममंसब से टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताउन और मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी को बरकरार रखने और मज़ीद कशीदगी से गुरेज पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी जारी रखेगा। अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईरान और GCC मुमालिक में तैनात पाकिस्तानी सुफरा का इजलास। सफ़ीरों ने दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। इक़्तिसादी सफारतकारी को मज़ीद मौसर बनाने, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। तरसीलात ज़र में इजाफ़े और पाकिस्तानी तारकीन वतन से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर ममलिकत ख़ारजा से राबता। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। रूस ने ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम कर लिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का कहना है ईरान को पुरान मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा करने का मुकम्मल हक हासिल है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर सज़ाए मौत का कानून नाफिज कर दिया। इसराइलियों के कत्ल के इल्ज़ाम में फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत ही दी जाएगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली काबीना ने मार्च में इम्तियाजी कानून की मंजूरी दी थी। कानून पर सरबराह सेंट्रल कमांड इसराइली फ़ौज ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान और गवर्नर से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में अमन व अमान और दीगर तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तरक्याती बजट के मंसूबों पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पानी के ज़खायर और पन बिजली के मंसूबे तरजीहात हैं। ऐसे मंसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे। बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मंसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल तबाहकुन सैलाब का सामना किया। पहली बार मौसमी तब्दीलियों से निमटने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। कहा जामे इक़दाम की बदौलत पंजाब में चैलेंजेस से निपटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शाहराहों और बुनियादी ढांचे को तरक्की दे रहे हैं। केपी में पीटीआई, पीपी और नून लीग एक पेज पर। सूबे के मसाइल पर वफाक के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सुहेल आफरीदी, फैसल कुंडी और इबादुल्ला की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाक से केपी के हकूक अदा करने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि केपी को आटा फराहम नहीं किया जा रहा। CNG स्टेशंस बंद किए जा रहे हैं। गवर्नर केपी ने वफाक से कहा कि सूबे से ज्यादती हो रही है, ये रवैया बंद होना चाहिए। इबादुल्ला ने कहा कि काम हो रहे हैं मगर मसाइल तवज्जो तलब हैं। वज़ीर आला केपी ने CNG स्टेशंस की बंदिश पर खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ का सुहेल आफरीदी को जवाब। कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बदउनवानी अरूज पर है। केपी में सियासत पर अवामी पैसा खर्च करने का इल्ज़ाम।
कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की लाहौर से गिरफ्तारी कैसे हुई, तफसीलात सामने आ गईं। पुलिस राय के मुताबिक पिंकी की गिरफ्तारी 3 मई की रात 1:30 बजे के करीब हुई। कराची पुलिस टीम पिंकी के घर की रैकी करती रही। टीम 2 गाड़ियों पर पहुंची। मुलजिमा ने अपने स्या वीगो डाले पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी। जाली सरकारी अफसर बनकर रायबंड रोड के पास किराए पर रिहाइश पजीर थी। घर के दीगर अफराद ने मुजाहमत की, जिसे नाकाम बना दिया गया। पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसी, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सिक्योरिटी खदशात पर सेंट्रल जेल में पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिमा की अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत। अदालत ने शिकायत पर वकील से पूछा, क्या आपने मुलजिमा का मेडिकल कराने की दरख्वास्त की है? मुलजिमा पिंकी बोली, मुझ पर एक नहीं कई तफ्तीशी अफसरान ने तशद्दुद किया। सरकारी वकील का कहना था कि मुलजिमा के नेटवर्क का मालूम करना है। मुलजिमा अपने कारिंदों के नाम नहीं बता रही। और गर्मी ने लाहौरियों के कड़ाके निकाल दिए। लाहौर में रवा साल का गर्म तरीन दिन था। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री, हद 46 तक थी। क़यामत खेज गर्मी में हवा भी साथ छोड़ गई। मुल्क में तूफ़ानी बारिशों का सिस्टम दाखिल। आज से 23 मई तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई।